सतगुरु पातशाह दे जदों आपां जीवन नूं विचारदे हां ते गुरमुखो जो शुरुआत धन गुरु नानक साहब सतगुरु पातशाह जी ने की, धन गुरु हराए साहब पातशाह ने गुरु नानक साहब दे वक्खो वक्खरे रूपां दे विच जो कारज ने उन्हां कारजां दी लड़ी नूं ही अगे वधाया। जेकर गुरु हराए साहब पातशाह दे आपां जन्म प्रकाश की गल करिए तो गुरु हराए साहब पातशाह का जो प्रकाश है वो 1630 ईस्वी नूं कीरतपुर साहब की धरती के उपर होया। धन गुरु हराए साहब जी 6वें सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी के पुत्रे ने। और जेकर शरीरक आरजा की गल करिए जी तो गुरु हराए साहब पातशाह की शरीरक आरजा जिहड़ी है वो ये कह लो केवल 31 सालों की बनती है। 31 सालों की टोटल शरीरक उम्र गुरु हराए साहब पातशाह ने संसार ते बतीत की, पर वो 31 सालों दे विच जो कारज जो बख्शिशां सिखां दे उपर गुरु हराए साहब पातशाह ने कीतियां शायद वो होर कोई कई सैकड़े सालों का जीवन बतीत करन तो बाद भी ना कर सके। आओ एक एक आपां झात मारीए गुरु हराए साहब पातशाह के जीवन की बख्शिशां दे उपर। आपां सारे जानते हैं कि धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी के 5 सपुत्र ने ते एक घर विच धी सी। सब तो वड्डे ने बाबा गुरदित्ता साहब, बाबा अटल राय साहब, बाबा सूरजमल, बाबा अणी राय ते 5वें साहबजादे ने गुरु हरगोबिंद साहब दे गुरु तेग बहादुर साहब जी। ये 5 पुत्र ने और एक बच्ची है जिसका नाम है बीबी वीरो। इन्हां विचों जितने ये 5 पुत्र ने इतिहास कहता है कि जदों भी धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह अपने पुत्र बाबा अटल राय जी नूं सूरजमल अणी राय नूं बुलाउंदे ने उन्होंने सदा पुत्र कह के संबोधन करना, पर जदों बाबा गुरदित्ता साहब नूं बुलाउणा ते बाबा गुरदित्ता साहब भावें पुत्र ने पर उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ने कदे पुत्र कह के नहीं, जदों भी बुलाउणा बाबा गुरदित्ता कह के संबोधन करना। है पुत्र ने पर बाबा शब्द वरत्या जांदा सी। एक दिन गुरु के सिखां ने गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह तो भरे दरबार पुछया, सतगुरु तुहाडे घर 5 पुत्र ने, दूजियां नूं तुसीं पुत्र कह के बेटा कह के संबोधन करदे हो, पर जिहड़ा आ है गुरदित्ता जी ने तुसीं इन्हां नूं गुरदित्ता पुत्र दी थां दे उत्ते बाबा गुरदित्ता क्यों शब्द वरतदे हो कि बाबा क्यों कहने हो अपने पुत्र नूं? ते धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह कहंदे ने, भाई गुरसिखो बाबा गुरदित्ता साहब साडे घर विच आमद होई उन्हां दी, तुसीं संसारी तौर दे उत्ते उन्हां नूं देख के कहंदे हो ये साडे पुत्र ने, गुरु के पुत्र ने, बेटा कहो, पर एक केवल गुरु के पुत्र नहीं। असीं इन्हां दे आउण वाले समय नूं देखदे पए आ, एक दिन समा आवेगा ये गुरु के पिता कहलाउणगे, इस करके असीं गुरु नानक साहब की जोत इन्हां दे घर विच आउणी है, इस करके असीं इन्हां नूं पहलां ही बाबा कहंदे पए आ। उन्होंने शब्द बोले जी ये कि ये गुरु नानक की जोत दे ये पिता बन गए। हुण आ शब्द वरत्या गया पर आम सिखां ने प्रवान कर लिया, पर समझ कोण लगी भाना वापरेगा कि समा अपनी चाल चलदा है। गुरमुखो बाबा अटल राय साहब वो चेता करो जे अमृतसर साहब की धरती के उपर
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੋਹਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਰਾਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਪ ਡੰਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਖੇਡਣਾ, ਬਲਾ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਣ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਦੇਖ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਨੀ ਏ। ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਖੁੰਡੀ ਗਲ 'ਚ ਪੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਠ ਮੋਹਨ, ਸਾਡੀ ਮੀਟੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਖੜੋ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਮੰਜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵੱਜ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾਓ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਹਿਰਾਂ ਭੈਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1630 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਤੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੋਤਰੇ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾਦੇ ਤੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੋਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਦਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਮਿੱਤਰ ਪੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਦੇ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ
ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਤੈਰਾਕੀ, ਨੇਜੇਬਾਜੀ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕੰਡੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਸ ਘਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰਾਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਪਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਟਹਿਲਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੋਤਰੇ ਸੀ, ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਇੰਜ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਅੜੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਆਹ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਿਆ, ਅੱਜ ਚੋਲਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਨਿਆ, ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜ ਗਈਆਂ, ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੁਲਾਓ ਸਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ। ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਫੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ, ਪਿਤਾਮਾ ਤੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਪਿਤਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਓ, ਪਿਤਾਮਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਫੁੱਲ, ਅੜਕੀ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਗੋਦ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਚੋਗੇ ਪਹਿਨਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਲਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਚੋਗ ਚੋਲੇ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ, ਗੁਰਮਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ, ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ। ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਦੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਚੋਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੋਲਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝੋ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡ ਯੋਧਾ, ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੀ। 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਏ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਕਿ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਅੜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਆ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਕੀ ਵਟਸਐਪ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਮੋਹਿਤ ਕਰਦੀ ਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਣ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਤੋੜਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਣ ਫੁੱਲ ਤੋੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਗਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਪਈ ਏ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਦੇ ਪਈਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਤੀ ਤੋੜੈ ਮਾਲਣੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਾਲਣ ਪੱਤੇ ਤੋੜਦੀ ਪਈ ਐ ਪੱਥਰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਪਈਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚੜਾਵੋ, ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਵੋ। ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਵੱਢਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਤੋੜੀ ਜਾਵੇ ਮਾਲੀ ਫੁੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ? ਜੜ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਆ ਕੇ ਸੁੰਘ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਹੱਟ ਹੈ ਮਹਿਕ ਦੀ ਲਾਈ, ਲੱਖ ਗਾਹਕ ਜੇ ਸੁੰਘਣ ਆਕੇ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਈ। ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਕੁਮਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ, ਲੱਖਿਆ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਤੋੜਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਦਾਮਨ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਫੁੱਲ ਦਾ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਟਾਹਣੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ, ਪਰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਤਰੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਦਾਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈਨ।
पर पुत्रां नूं परे करके धन गुरु हरगोबिंद साहब ने पोतरे गुरु हरराए साहब पातशाह नूं तख्त दे उपर बिठा दिता। तख्त ते बिठाया, 4 परिक्रमा कीतियां, मत्था टेकिया, नाल 2 बचन कहे। पहला बचन गुरसिखां नूं किया, भाई गुरसिखो अज तो बाद गुरु नानक दी 7वीं जोत दे मालक साडे पोतरे हरराए साहब गुरु हरराए साहब होणगे। इन्हां दे कहण नूं परमेश्वर का कहना जानना है। एक बचन किया। दूजा बचन अपने पोतरे गुरु हरराए साहब नूं किया, कहण लगे जिम्मेवारी संभाल के चले आ, गुरु नानक दे घर दी सेवा, एक ते किसे अगे झुकना नहीं, गुरु नानक साहब दी बाणी का सत्कार कायम रखना है। ते तीजा बचन क्या, कहण लगे पापियां नूं कदे दर्शन नहीं देने। 3 बचन कहे जी, कहण लगे दर्शन नहीं देने पापियां नूं। और सच्ची गल है गुरमुख, मैं एक घटना जरूर तुहानूं साझी करना चाहना। आप तौर दे उत्ते आपां एक शब्द वरतदे आ कि गुरु घर विच पापी आ जाए, हंकारी आ जाए, जालम आ जाए, शरण आ जाए, गुरु कंठ ना लाउंदा है। आप बाणी कहने आ जी, जो शरण आवे तिस कंठ लावे। ये बिरद स्वामी संधा गुरु परमेश्वर का सुभाव है। किन्ना वड्डा पापी आ गया, उन्होंने शरण गुरु ने गल ना ला लिया। तुसी कदे नहीं सुनिया होना भी गुरु दी चरण कुछ धक्के पए हो, सुनिया जी कदे नहीं। पर घटना आउंदी है एक, गुरु हरराए साहब के दरबार धक्के भी पाए एक सज्जण नूं। रोपड़ का नवाब सी जी, रोपड़ का नवाब कीरतपुर साहब की धरती गुरु हरराए से दर्शन करने वास्ते आया। दर्शन करने वास्ते आया, राणियां लैके आया, नौकर चाकर लैके आया, पिटावां धन दौलत लैके आया। गुरु हरराए साहब तख्त ते बैठे, नमस्कार कीती, पिटावां रखियां ते गुरु हरराए साहब पाछे दरबार विच बैठ गया। जदों बैठ गया, सतगुरां ने एक बार वेख्या, उहदे वल वेख्या, नाल गुरु के सिखां नूं बुला के कोल किया, कहण लगे भाई गुरसिखो आ रोपड़ दा नवाब है, धक्के मार के बाहर कड्डो इहनूं। सारी संगत भरे दरबार पातशाह ने हुक्म किया जी, कहण लगे भरे दरबार धक्के मार के बाहर कड्डो इहनूं। 7 शरीर हो गए सन गुरु नानक साहब पातशाह दे। सिखां ने कदे नहीं सुनिया सी कि किसी नूं गुरु दरबार ते धक्के पए होण। आपां कदे नहीं सुणदे गल। सिख हैरान होए, कहण लगे पातशाह इहो जिहा की कीता धक्के मार। वो खड़ा हो गया, कहण लगा पातशाह एडी वड्डी गुनाह पाप घटना की होगी मेरे कोलों, मैं सेवक बन के आया, शरण लावो, कंठ लावो, तुहाडा सुभाव है। सतगुरु पातशाह कहण लगे नहीं, तेरे वर्गे पापी नूं नहीं। कहण लगा पातशाह मैं पाप की कीता। हुण देखो धक्के किहनूं पए गुरु दरबार दे विचों। सतगुरां ने खड़ा कर लिया जी भरे दरबार। कहण लगे देख, अज तो 3 महीने पहला तेरे घर विच एक बच्ची आई सी ना, जन्म होया बच्ची दा। कहण लगे हाँ पातशाह होया। सतगुरु पातशाह कहण लगे दिखा बच्ची है कित्थे। लिया जेड़ी 3 महीने पहला धी तेरे घर आई है कित्थे वो धी। एकदम नीवी पाली, जवाब कोई ना आवे। राणियां खड़ियां सी कोल। सतगुरु कहण लगे बेटियो तुसी दसो घर विच धी आई सी परमात्मा दी किधर गई। एकदम नीवियां पालियां जी सारियां ने। धन गुरु हरराए साहब पातशाह हाथ जोड़ कहंदा, कहण लगा पातशाह भुल बहुत वड्डी हो गई, किरपा करो तुसी जाणदे हो वो धी कित्थे गई। इन्हां मन कहना तुसी जाणदे हो, क्योंकि हुंदा ना भी गुरु तां लग गया जी पता, हुण लोकां नूं ना पता लगे, पर्दा छुप जाए। इदां धन गुरु हरराए साहब पातशाह कहण लगे नहीं, तेरे वर्गे पापी नूं कोई शरण नहीं। कहण लगे देखो भाई गुरसिखो, इस गुरु नानक दे घर दे विच हुण देखो शर किवें धक्के मारे। कहण लगे हंकारी नूं, पापी नूं, लालची नूं हर एक नूं थां मिल सकदी है, असीं सारिआं नूं थां दिंने आ। पर कहण लगे आ जिहड़ा साडे सामणे खड़ा है, इहदे घर परमात्मा ने धी दित्ती, इहने डबो के पानी च धी नूं मार दित्ता। कहण लगे कुड़ी मार नूं कदे थां नहीं मिल सकदी। ਉਹਦੇ ਘਰ ਧੀ पैदा हुई सी जी, ਧੀ पैदा हुई, ਉਹਨੇ ਡਬੋ ਦਿੱਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਬੋ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਭਾਈ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਚਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਚੌਂਕੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰੋਬਰ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੋਏ, ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮਨ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਡਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਨ। ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੱਚੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸੱਚੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਨਵਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੇਤਾ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕਰਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਮਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਨਦੀ ਯਮਨਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਸੀ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤੀ ਨਗਰੀ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਜੈਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਸਮਝਾਏ ਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਪਈ ਕਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕਦਮ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਵੀ ਐਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ,
जे किते इहनूं गुस्सा आ गया, इहनूं चंगा ना लग्या तो हो सकदा कढ ही ना देवे बाहर। कहन लगा जी तुसीं गलत सुनिया, जदों कि हक ये बनता सी भी उहनूं सच का उपदेश समझाउंदा भी असल गुरु पातशाह कहना की चाहुंदे ने, पर लालच विच आ गया भी बादशाह ना कदे गुस्से हो जे। गुरमुखो मैं कई बार बेनती करदा हुन्ना, कई बार असीं इस करके गुरु की मर्यादा तो पासे हो जाने भी कदे लोग ना कदे दुखी हो जाण, कदे लोग ना रुस जाण। ते यही किया राम राय ने, कदे बादशाह रुस जाए। कहन लगा नहीं बादशाह तुसीं गलत सुनिया, असल शब्द मिट्टी मुसलमान की नहीं, मिट्टी बेईमान की पेड़े पई कुम्हार। कहन लगा बेईमान शब्द है जी। हुण गुरमुखो बादशाह ते प्रसन्न कर लिया, बड़े वधिया अर्थ कीते, मुसलमान ते बेईमान कर दिता। बादशाह खुश हो गया, वाह वाह हो गई, प्रसन्न हो गया। पर यह खबरां चेता करो जे गुरु हरराय साहब पातशाह नूं मिलदियां पईयां सन कि तुहाडा पुत्तर है जिहड़ा सच तो परे हो गया, बादशाह नूं करामातां दिखाउंदा पिया है। ये खबरां तां मिलदियां पईयां सन। सतगुरां ने क्या भटकिया है, पुत्र है साडा कर आवेगा, समझा लवांगे, बख्श देवांगे। पर जिस दिन गुरु हरराय साहब पातशाह कोले यह खबर पहुंची भी तुहाडे पुत्र ने गुरु नानक साहब की बाणी के शब्दों को गलत बयान किया, बाणी को बदल के रख दिता है, धन गुरु हरराय साहब पातशाह कह लगे जिहड़ा जिहदे मन हिरदे विचों बाणी मर गई, वो साडे बनियों मर गया। पुत्र नूं सुनेहा भेजता जी, कह लगे जाओ जाके पुत्र नूं कह दिओ कि जेड़े पासे मूँह है उधर नूं चला जावे, गुरु घर विच ना आवे। और बाबा राम राय इतिहास कहता है कि गुरमुखो दिल्ली तो चल पे सन, कीरतपुर साहिब की धरती नज़दीक रोपड़ आउंदा, पहला रोपड़ पहुँच गए। रोपड़ पहुँचदियां पहुँचदियां खबर मिल गई गुरु पातशाह ने हुक्म किया जिधर नूं मूँह आउंदा चला जा, गुरु घर ना आई। जिहदे मन विचों बाणी का सत्कार भै खत्म हो गया, साडे बनियों मर गया है। जिहदे अंदरों बाणी का भै खत्म हो साडे बनियों मर गया, ये बचन पुत्र नूं कहे और फिर वो बचन मन्ने। कहन लगे उस समय बाबा राम राय का मूँह दिल्ली दे वल सी, दिल्ली चले गए। औरंगजेब नूं कहा तेनू खुश करन दे पिछे गुरु रुस गया, करां की? वो कहना गुरु की परवाह ना कर, धन दौलत नूं मैं दे दियांगा। फिर देहरादून दीयां पहाड़ियां सी जिहड़ियां ये राम राय नूं सत्कार विच गुरु घर विच धोखा करन दे बदले मिलियां सन भी तू हुक्म तो परे होया। ये इनाम मिलिया सी जी बाबा राम राय नूं। तुसीं अज भी देहरादून जाओ, बड़ा वड्डा उत्थे दिहड़ा बनया बाबा राम राय दा। ते धन गुरु हरराय साहब पातशाह ने गुरमुखो बाणी दे सत्कार नूं, बाणी दे बचनां नूं कायम रखिया, अपने पुत्र नूं परे कीता, पर बाणी तो परे नहीं होए। तो अज धन गुरु हरराय साहब पातशाह प्रकाश दिहाड़ा आपां मना रहे हैं। हर एक सिख दा फर्ज बनदा है, एक ते चेता करो जे धन सच्चे पातशाह ने क्या टुटने नहीं चाहिए फुल। अज टेका रखिए, असीं भी कुदरत विचों परमात्मा वेखीए, पवन गुरु पानी पिता की महानता नूं समझिए, सत्कार बाणी का कायम रखिए, सब तो वध प्यार बाणी नाल करिए, क्योंकि बाणी सिख दा गुरु दा हिरदा है। गुरु दे हिरदे च बैठना है तो बाणी अपने हिरदे दे विच बिठाउणी पवेगी। सतगुरु पातशाह किरपा करन। धन धन गुरु हरराय साहब पातशाह दे प्रकाश दिहाड़े दियां आप संगतां नूं बहुत बहुत वधाइयां। भुलां ना चितारनियां, फतेह बुलाओ आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।